Bizning g'alam 250 milliard galaktikadan iborat. Ham alarning har birisini 500 milliard yulduz tashkil etadi. Bunday shok qatirish tizimining kimchiliksiz, xatosiz ravishda qurilishi belgili bir qonunlarga negizlanadi. Sonsuz sıman keng bulan alemning yanaşasındagi yer shari aning tik tuzan qadar ulushini tashkil etadi. Shu vaqtda planetamiz o'zining tuzilishi yog'idan kimchiliksiz darajada tugal hisobga tayanib qurilgan sistemaga o'xshagan. Alamning boshqa ko'k jismlaridan ayrilmali bo'larak planetamizni atmosfera bilab olgan. Yer yuzining ko'pchilik ulushini suv tashkil etadi. Agarda kirisincha planetamizda suv bo'lmasa edi, u vaqtda yashamning shartsiz bo'luvi apachiq. Üzerinde ko'p sonli o'simliklar, havo og'ishi, quyoshdan tugal yiroqlikda bo'luvi, bular barisi da yashamning yetishuvine yordamchil shartlar. Planetamizning üzerinde yashab keluvchi jonlilar shundan da turli suydan bir barliqlar, ham bu shok qatirg'ish. Alar milyonlarcha turdan bo'luvlarına qaramasdan barisi da hayvanlar da, o'simliklar da bir-birisi yanaşasında tertipli yaşam alıp baralar. Bunday tugallik shu qadar kimchiliksiz ki, agar kishi bu tertipni buzmasa, u sonsuz saqlanır edi. Shundan da yer yuzidan bunday yasham nechik o'rnashqansin? Agar da teran etib kuzatsak, u vaqtda yanaşab bizda yashab keluvchi jonlilarning tuzilishi bek aqlli hisobga ega bo'lganligini anlarmiz. Har birisine xos bo'lgan kimchiliksiz sifatlari jonlilarning huzurli yashashini talab etadir. Bularni ko'zallab, bunday shok qatirg'ish tizimining o'zini bor etgan yaratuvchining bo'luvi kerakli ekanini anglaymiz. Yo'qdan ko'klarni ham yerni bor qilgan, u butun jonlilarni yaratgan, ham har narsaga kerakli hisobda sifatlarini belgilagan yaratuvchi Alloh. 19 asırda ortaya çıkan evrim təlimatı Allah'ın barlığı hakikatin kiri qağa. Bunday felsefe her nesnenin öz-özündən barlığa kelgəni fikrini taşıyır. Bu fikirge birinci adımını tabii tarmaqlarda qiziqsinuvchi Charles Darwin yasaydı. Özünün talimatın 1859 yılda bastırgan tabii şartlarda türlerinin kelip çıkışı kitabında açıqlaydı. Bunday fikir taşışı kitap bir kısa zamanda tanıqlı dereceye erişti. Bunun tüp sebebi ise fenni tarmaqlarga dayanılgan izlenimlerge tugul, isyançılıqni xuplava negizlengen idi. Öz icatı bilen Darwin o şurdağı maddeçilik felsefesini yürütüşü zatlarını dağın da güçlendirdi. Diyalektik maddeçilikке negiz saluvchi Karl Marx özünün Kapital isimli kitabında Charles Darwin'a atab, Darwin'a saqlanıp desteklevçiden sözlerin şərhli. Darwin təlimatının negizində bütün canlılarının ortaq bir atalarından barlığa kelgenleri fikri yada. Bu felsefeye göre bütün canlılar ortaq atadan çıkıp, köp yıllar dövründe türlü özgarışlar geçirip,
bir-birinden ayrılganlar. Şınlıqta ise Darwin özünün təlimatın haq çıxarışı heç bir isbat da getire almadı. Bundan tış özü de bu felsefege yol koymavşı köpkine bilgilerinin var ikenligin anlıydı. Bu korkuğun hatta özü de təlimat karşılaşkan avırlıklar yazmasında haber idi. Darwin fen nığaya bargan sayın bu avırlıklarının öz-özünden düşüp kalacaklarına ışangan. Şınlıqta ise kirisinçe. Fen üse bargan sayın bu yalgış təlimatının yaraksız ikenligin adım-adım ispatlı ikili. Darwin bütün canlılarının da bir ortak atalarından barlığa kelgenlerine ışangan. Bu işrakta şunday sorav tuva. En birinci can iyesi nişik barlığa kelgen? Darwin yazmalarında bunun hakkında haber vermiyor. Özü ise bu meselenin bütün talimatını güçsüzlendirүү hakkında pek yaxşı anlay. Orta asırdan beri canlıların tüzülüşü hakkında pek gadi bularak düşünce dürüst sanılgan. Bunun örneği bularak maddeşilik felsefenin yönelişlerinden birisinde öz-özünden tuğu, yani canlılarının cansızlardan barlığa kile aluları düşüncesi taralgan idi. Munday anlayışın örneği bularak bakalarının sazdan barlığa kile aluğu ya ise rızık kaldıklarının böceklerge evrilüğü sanılgan. Bularını deliller için türlü izlenüler ötkerildi. Mesela pışrak toxuma kisegine yarma salıp bundan kumaklarının barlığa kileşegi kütüldü. Şulay yok it kiseginin buzulup kurtlanığı da tiri bulmagan maddeden canlıların barlığa kilüğüne nıklı delil bularak kabul etile. Sonunda ise it kurtlarının öz-özünden barlığa kile almağı hem közge görünmez kiçkine yumurkalardan barlığa kilüleri açıklanar. Darwin təlimatı öz şırında bütün dünyada fenni yaktan hoplağı bilen karşılaşa. Ama Darwin'nin türlerinin çıkışı dip isimlenen kitabı dünya kuruğuna 5 yıl uzgaç Louis Pasteur isimli Fransız biyologu bu təlimatının yaraksız ikenin fenni izlenimler neticesinde ispatlıyor. Bunun hakkında o şulay etip gide. İndi canlıların tiri bulmagan maddeden barlığa kilü felsefesi tarihka hayalı yazmalar bularak tırkelgen. Yirminci asırda canlılarının cansızdan barlığa kilü izlenülerin Alexander Oparin isimli Rus evrimcisi kuzgalta. Oparin izlenüler neticesinde evrim təlimatı bütün canlılarının ortak atası dip sanagan en birinci tiri kuzenekinin neşik barlığa kilgenin açıklauını maksat itip koya. Anın bütün sarıf kılgan hizmeti uğursuzluk bilen neticelene. Bunun hakkında Oparin şulay açıklıyor. Kızganışka karşı kuzeneklerinin barlığa kilüğü öz işine evrim təlimatın gümümen batırışı karanlık noktasıdır. Oparin'i destekleyen evrimçiler yaşamının barlığa kilüğün evrim neticesinde ikenini ispatlar için türlü izlenüler, tekşirüler ötkereler. Bu izlenülerinin en meşhur olarak tanılganı 1953 yılda Amerikan himigi Stanley Miller tarafından başkarılar. İzlenülerinin birisi Miller'ın fikri boyunca yaşamның barlığa kelgen şırda atmosferada bulgan gazını kullanığı şartlarında ötkerilе. Bunday izlenüler neticesinde şundan da bir neçe organik molekulanın barlığa kelüğü gözetildi. Ama sonunda bu aşışның şınlıqta ise evrim felsefesini ispat kılmağanı açıklana. İzlenüler vaxtında negizge alınıp kullanılgan gazның burunğu zaman atmosferası bilen hiç de beyleşi bulmağanlığı ortağa çığa. Sonunda Miller özü de bu izleninin neticesiz ikenin tanıyor. Şulay etip evrimçiler yaşamның barlığa kelüğün açıklağı maksatından başkargan bütün tırışlıkları da 20. asırda neticesizlik bilen tamamlanar. – 1998 yılda evrim təlimatının nıqlı tarafçısı Profesör Jeffrey Bada evrimge tayanğan Şiir isimli aldınğı bastırmada jurnalda şularını açıklıyor. Bugünkü günde
20 гасырны артта калдырып, 21 гасырга кергәндә, әле һаман да җир йөзендә тормыш ничек барлыкка килгән соравы белән каршылашабыз. Әвермчеләр өчен күзәнәк төзелеше иң чишелешсез киртә булып тора. Мондый төзелешне үз-үзеннән барлыкка килүгә сылтау мөмкин түгел. Бүтән җанлылар да күләме миллиметрның йөзләрдән бер өлеше үлчәмле күзәнәкләрдән гыйбарәт. Кайбер җанлылар хәтта бер генә андый күзәнәктән торса да, барыбер төзелешләре бик катлаулы. Бу барлыклар аларны хәрәкәтләндерүче этәргечләрдән һәм яшәүләре өчен шарт булучы күп яклы сыйфатларга хас булган әгъзалардан гыйбарәт. Дарвин заманасында күзәнәк төзелеше хакында һич тә мәгълүмат булмаган. Ул заманның гади микроскоп җиһазлары күзәнәк хакында ни бары бер тап буларак ачыклаудан тыш бернинди мәгълүмат бирми иде. 20 гасыр урталарында җыелган яңа электрон микроскоплар ярдәмендә күзәнәкнең бик катлаулы һәм төгәл төзелешле икәнлеге ачыкланды. Тере күзәнәк үз нигезендә бер-берсе белән муамәлә иткән меңнәрчә өлешләрдән тора. Күзәнәк энергия һәм яшәү өчен кирәкле иммун гормоннары чыганагы булган этәргечләрдән гыйбарәт. Аны катлаулы бәйләнешләр теркәүче җайланмалар, тазалау вазифасын башкаручы лабораториялар, һәр хәрәкәтен идара итүче сизгер әгъзалар тәшкил итә. Күзәнәк яшәвен дәвам итсен өчен, бу таләпне тәэмин итүче этәргечләрнең бер-берсе белән төгәл муамәләдә булулары шарт. Һәр яклап кадый рәвештә корылган мондый төзәмнең үз-үзеннән барлыкка килүе һич тә мөмкин түгел. Бүгенге көндә иң алдынгы җиһазлар белән эш итү дәвамында тере булмаган матдәләрне катыштырып, терелекне барлыкка китерү эзләнүләре нәтиҗәсезлеккә иреште. Күзәнәк булдыру эзләнүләре бүгенге көндә мантыксыз икәнлеге ачыкланды һәм тукталды. Әврем фәлсәфәсе бүгенге көндә дә иң алдынгы эзләнүләр нәтиҗәсендә булдырыла алмаган мондый катлаулы төзелеш үз-үзеннән барлыкка килгән фикерен ташый. Математика һәм астрономия тармакларында таныклы булган Америка галиме Фред Хойл үз-үзеннән барлыкка килә алу тәгълиматының яраксыз икәнлеген шундый үрнәкләнешәсендә чагыштыра. Тере күзәнәкнең үз-үзеннән барлыкка килү мөмкинлеге Boeing 747-нең чүп-чар өеменнән җил давыл нәтиҗәсендә үз-үзеннән килеп чыга алуына тиң. Бүгенге биохимия күзәнәкнең генә түгел, хәтта үз эчендә ташыган ДНК молекуланың төше дә бик катлаулы төзелешкә ия булганлыгын ачыклый. ДНК молекуласының төзелеше 1955 елда Джеймс Уотсон һәм Фрэнсис Крик исемле ике Американ галиме тарафыннан ачылды. Шулай итеп, моңа хәтле тереклек күзәнәге гади төзелешкә ия булуы дип танылган фикеренең ялгышлыгы һәм чынлыкта күзәнәк бик катлаулы төзелешкә ия икәнлеге уртага чыкты. Ачышы өчен Нобель премиясе казанган Фрэнсис Крик үзенең әвермче булуына карамастан, дезоксирибонуклеин сиркәсенең үз-үзеннән барлыкка килү тәгълиматының яраксыз икәнлеген танырга мәҗбүр кала. ДНК һәр күзәнәктә урнашкан бик катлаулы төзелешкә ия үрем шикелендәге молекула. Бу вакчык үзәрендә тән төзелешенә хас булган бүтән җисми сыйфатлар хакында билгеләр теркәлгән. Күз төсе, эчке әгъзалар һәм күзәнәк төзелешенә хас сыйфатлар хакында билгеләр дә ДНК ишендә теркәлгән. ДНК сыры
4 molekul вакчыгыннан гыйбарәт. Аларның һәрберсен хәреф буларак күз алсак, ул вакытта ДНК вакчыгы исеме 4 хәрефтән торган билгеләр саклаучы китапханә белән чагыштырырга мөмкин. Җизем хакында бөтен билгеләр дә шул китапханәдә тупланган. Әгәр дә бу билгеләрне кагаз битенә күчереп яза башласак, ул вакытта миллион битле зур күләмле урын кирәгер. Мондый язма үз зурлыгы белән Британика исемле энциклопедияне 40 мәртәбә узар. Bütün bu bilgiler miqdarı millimetrning yüzlerce өлешләреннән беренә тиң күләмле күзәнәк төшенә теркәүле. Фәнни эзләнүләр нәтиҗәсендә бер şey калыга кадәр ДНК чылбыры үз иченә бүгенге көнгә кадәр бастырылган bütün китаплар күләмендәге билгене туплауга җитәрле икәнлеге хисапланды. Мондый сыйфатка ия төзем һичшиксез үз-үзеннән барлыкка килә алмый. Bütün барлыкның тик тумалдан үз-үзеннән барлыкка килгәнен фаразлаучы әврем фәлсәфәсе мондый катлаулы төзелешкә ия булган ДНК молекуласының ничек барлыкка килгәнен ачыклауда көчсез. Аксым, ДНК, күзәнәк буларның барысының да чыганагы кимчилексез яратылыш. Мондый бөек яратылышны кабул иткәннән соң, инде буларны башкарган һәм соңсыз кудрәткә ия булган яратучының барлыгын да кабул итү кирәкле. Кеше нинди генә җан иясен күзәтсә дә, аңарда яратучының акылын чагылдыручы билгеләр табыр. Табигатьтә булган миллиардча тереклекнең һәрберсе һәвәскәрле дәрәҗәдә кимчилексез сыйфатка ия. Һәм аларның һәрберсе үзен яраткан яратучының барлыгын ачыклый. Ул җирне, күкне һәм алар арасындагы булган нәрсәләрне яраткан Аллаһ. Evren felsefesine күрә булган яшәүнең барлыкка килү фаразлавы инде бүтән фәнни тармаклар белән дә хакыйкатьтән тыш бер хыял икәнлеге исбатланды.
Табигатьтә bir күзәнәкнең җисемгә һәм соңында миллионнарча сыйлы барлыкларга әверелүен исбат кылучы bir үрнәк тә очрамый. Әверем агышына этәргеч буларак хезмәт итүче шартларны Чарльз Дарвин фикере буенча табигый сайланыш башкара. Бу агышка аның тарафыннан бирелгән әһәмиятне үз китабын «Табигый сайланыш ысуллары белән төрләрнең барлыкка килүе» дип исемләндерелгәннән аңлап була. Табигый селекция табигый сайлануны аңлата. Дарвин фикеренә күрә, кайбер табигый шартларда төрләрнең бары тик иң көчле булганы яисә яңа шартларга иң ияләшкәне генә яшәвен дәвам итә ала. Үз китабында буланнар көтүенә һөҗүм итү нәтиҗәсендә иң көчлеләрнең исән калуын үрнәк итеп китерә. Вакыт узу белән буланнар көтүе иң көчле булганнардан гына гыйбарәт. Чыннан да мондый тәртип яшәнә. Әмма аның ярдәмендә бер кайчан да буланнар башка төрле барлыкларга, мәсәлән атларга әверелмәс. Табигый сайланыш көчсез һәм ширле булганнарны тышка чыгарып, сау булганнарның нәселе дәвам итүенә ярдәм итә. Бу сәбәптән ул берничек тә әверелү үзгәрешләренә китерә алмый. Дарвин үзе дә бу кыенлыкларны аңлый. Төрләр килеп чыгышы исемле китабының табигый сайланыш яисә тагын да ияләшкәннәрнең исән калулары исемле башлыгында файдалы үзгәрешләр булмауы очрагында табигый сайланыш ни булса да башкарырга көчсез дип таный. Дарвинның файдалы үзгәрешләр мәсьәләсендә туган сорауларына Жан-Бист Ламарка исемле француз биологы фикере тәэсир итте. Ламарка күрә, җанлылар яшәешләре буенча кичергән җисми үзгәрешләрен киләчәк нәселләргә ирештерәләр. Нәселдән нәселгә җыелган бу үзенчәлекләр нәтиҗәсендә яңа төрләр барлыкка килә иде. Үрнәге Ламаркага күрә, жирафлар буланнардан югары агачлардагы яфракларны ашар өчен сузыла-сузыла нәселдән нәселгә муеннары озынаю сәбәпле килеп чыкканнар. Бу фразаларга күрә нәселдән нәселгә атадан улына куллары чабылган очракта күчеп килгән үзгәрешләр нәтиҗәсендә билгеле бер вакыттан соң бу нәселдә кулсыз балалар туырга тиеш. Булардан тәэсирләнгән Дарвин да охшаш үрнәкләр бирә. Төрләрнең килеп чыгышы исемле китабында азык табыр өчен суга кергән кайбер аюларның заман үтү белән китларга әверелгәнен белдергән иде. Дарвин белән Ламарка икесе дә хаталана. Алар тарафыннан уртага атылган фикерләр биологиядәге кануннарга капма-каршы килә иде. Алар заманында генетика, микробиология, биохимия кебек фәнни тармаклар булмауы сәбәпле нәселлек тәртибе дә билгеле түгел иде. Буларны белмәүче Дарвин һәм Ламарка нәсел үзенчәлекләренең кан белән күчкәнен фараз кылалар. Фәннең бик түбән дәрәҗәдә булуы сәбәпле мантыктан тыш һәм нигезе маҗарага таянган әверем тәгълиматы ул заманда сәйр буларак тоелмый. Дарвин фаразлары фәнни иҗатларда да чагылыш күрә. Үз тәгълиматының нигезе бик зәгыйф булганын аңлаучы Дарвин бер дә тыныч түгел иде һәм тәгълимат каршылашкан авырлыклар исемле китабында шуларны белдерә. Катлаулы әгъзаның бер-бер артлы килеп торучы үзгәрешләр нәтиҗәсендә барлыкка килүе мөмкин түгел икәнлеге ачыкланса, ул вакытта минем тәгълиматым нигезеннән чатнап җимерелер. Дарвинның куркулары аның үлеменнән соң кыска вакыт узу белән чынлыкка аша башлады. Грегор Мендель исемле Австрия ботаниги тарафыннан ясалган генетик тәртибе хакында ачышы Дарвин һәм Ламарка фаразларын бөтенләй яраксыз калдыра. Гасыр башында җитешеп килүче генетика тармагы нәселдән нәселгә җисми үзенчәлекләр түгел, бары тик геннар гына күчкәнен исбатлый. Яшәм дәверендә тупланган җисми үзенчәлекләрнең киләчәк нәселгә күчүе нәтиҗәсендә яңа төрләрнең барлыкка килү фәлсәфәсенең яраксызлыгы шулай итеп ачыкланды. Бу очракта да Дарвин нигезгә алган табигый сайланышка нигезләнгән әверем берничек тә үзгәрешләргә сәбәп була алмас иде. Кыскасы, табигый сайланыш әверелдерүдән тыш булган тәртип. Шулай итеп, Дарвин тарафыннан чыгартылган фәлсәфә инде җимерелде һәм яраксыз булды.
Evrimçiler tarafından bütün 20. asır davamında sarf etilgen izlenmeler tabii saylanışta evrimning bir nidi qatnaşı bulmağanın gına açıklay aldı. Colin Peterson isimli İngiliz paleontologu şunu açıklay. Tabii saylanış negizinde yana tür çıgaru ya ise mına yakın birer aşış bulduru bir kimning de kulundan kilmedi. Bugünkü günde neodarvinizm için bu en şitrikli mesele. Bunlardan tış 20. asır fəni tiri cisimlərinin tüzülüşü həm ağzalarını başqarğan işçənligi öz negizində tügəl tərtibli joylanmağa teng ekanligini isbatladı. Birgina da bulsa ilimdə yoxluğu şartlarında bu tüzəm yaraqsız halga kelir. Qısqartuğa yaraqsız tərtib isimin taşışı özünçəlik bunday tüzülüşning bir mezgildə tulayım halda barlıqqa kelganligin açıqlay. Bunday isbatlaw tiri cisimlərning nididir vaqt içinde türlü tesirler neticesinde yetişuları fikrin taşışı evrim təlimatın bütünlüğü yok idi. Darwin yurağan saylanışının hiç de evrimge has bulmağı açıklanğandan soň evrimçiler tarafından bu felsefede negizinden alıp özgertüler başkarıldı. Allar tabii saylanış anlayışın mutasiya bilen tingli. Mutasiya, tiri cisimlerge radiasiya hem hemik maddeleri yardımında işlengen dışkı tesir neticesinde barlıkka kelgen özgerişler. Evrim felsefesine göre tiri cisimler turudan tura mutasiya neticesinde özgeriş geçirgen. Şınlıkta ise mutasiya tirilikning DNK'sını jimirip canlılarga zarar getiredir. Bugünkü günge hatlı hiçbir laboratoriyada mutasiya izlenmeleri faydalı neticeye getirmedi. Mutasiya yardımında birer türlü canlının yana ağzalarga meselen reptiliyanın kanatqa ya ise soqırının kuzga tap buluğu mümkün tügül. Evrimçiler tarafından yana tür tiriklik barlıqqa getiru izlenmeleri onlarca yıl devam etti. Canlılarga radiasiya yardımında tesir etu için alıp baruları neticesinde imgengen hem zor kimçiliklerge iyi bulgan türler buldurudan tış birini de başkara almıylar. Jemiş kurtları üstünde ütkerilgen izlenmeler mutasiyanın bar tekimge tüşü, ütürüşü hem bir de faydalı tugul ikenligin açıqlayı. Mutasiyalar DNK'ga xos bulgan tügellikni tertipsiz halga getirip canlılarını kutuşkuş yemsizlikka getiredir. Bugünkü günde tanıklı evrimçilerinin birisi Richard Dawkins yana tür genlerini mutasiya yolu bilen bulduruğa örnek getire alasızmı sıravına bik derin uylanıda kaldı hem cevap kaytara almadı. Professor Dawkins, can you give an example of a genetic mutation or an evolutionary process which can be seen to increase the information in the genome? Bütün izlenmeler de tüzülüşü bir katlavlı tertipke iyi bulgan hem tik tumaldan barlıkka kile almagan tiriklik bilen bizni karşılaştıra. Özünden bütün ülüşleri de birkitilip barlıkka kile almagan saatinin heveskeri bulgan kibik. Şulay yok canlılar dünyası da özünden tik tumaldan barlıkka kile almagan. Anın da öz yaratıcısı bunlarını yoktan bar kılgan.
Галәм bütünlüğü белән кимчелексез яратылышка ия. Büyük akıl иясе булган яратучыны ачыклаучы сыйфатларга ия булган җанлылар дөньясы моңа бер үрнәктер. Кешенең барлыкка килүе дә Әврем фәлсәфәсе тарафыннан яшеренергә теләнгән бер мугҗизадыр. Гасырда әврем фәлсәфәсе молекуляр биология һәм палеонтология тарафыннан үтәлгән ачышлар нәтиҗәсендә җимерелде. Әврем тәгълиматы барлыкка килгәннән алып, дөньяның һәр тарафында уздырылган казу эшләре нәтиҗәсендә бу фәлсәфәне исбатлаучы һич бер фасилия табылмаган. Фасилия бурынлы хайваннарның инәт һавасы шартларда алып күп елларча бүгенгә кадәр үзгәрмичә сакланып килгән казылма калдыклары. Мондый калдыклар электән җир йөзендә яшәп килүче бурынлы хайваннар хакында фәнни яктан билгеләрне арттыру ягыннан бик мөһим. Дарвин тәгълиматына күрә, бөтен тереклек тә бер уртак атадан барлыкка килгән. Аларның төрле суйдан булулары исә бер-бер артлы нәсел сайын каршылашкан вакытчыл үзгәрешләр кичерү нәтиҗәсендә төрләнгән. Әврем фәлсәфәсенә күрә, иң элек бер күзәнәкле тереклек барлыкка килгән. Аннары төрле үзгәрешләр нәтиҗәсендә йөзләрчә миллион ел дәвамында умырткасыз диңгез хайваннарына, соңыннан исә балыкларга әверелү кичергәннәр. Әгәр дә мондый фаразлау дөрес булса иде, ул вакытта яшәм дәверендә кичеш ара төрләренең дә булулары кирәгер. Булардан үрнәк итеп, сөрүнүчеләр рептилия белән кошлар арасында күчмә төреннән миллионнарча җанлыларның яшәгән булганлыклары кирәктер.
Bu hayvanlar kimçilikli tüzülüşkə, ягъни камил булмаган әгъзаларга ия булулары кирәгер. Мондый хыялый җәнлекләргә Дарвин урта күчеше төрләре исемен бирә. Үзенең тәгълиматын избатлар өчен моның нигезе булачак бу төрләрнең калдыкларының табылу кирәкле икәнен Дарвин яхшы аңлый һәм төрләрнең килеп чыгышы китабында шуларга өндәү ясый. Әгәр дә минем тәгълиматым дөрес икән, ул вакытта тарих буенча яшәп килгән сансыз кишиш ара төрләрнең булуы кирәкле калдыклар хайваннар фасилияләре арасында булырга тиеш. Уртага чыккан казылмалар арасында кишиш ара маҗаралы төр калдыклары булмаганлыгын Дарвин белә иде. Шуңа күрә моның хакында үз китабында аерым бер сорау күтәрә. Әгәр дә бер төр икенче төрдән кичкенә үзгәрешләр нәтиҗәсендә барлыкка килгән икән, ул вакытта нигә без һаман бу кичиш ара төрләрнең фасилияләрен таба алмыйбыз? Алар сансыз күләмдә булырга тиеш. Әмма ни өчен соң без җир астындагы катламнарда бу фасилияләрен таба алмыйбыз? Игътибарлы эзләнүләр нәтиҗәсендә мондый хыялый калдыкларның киләчәктә уртага чыгачагына Дарвин ышана. Моның сәбәпле аны дәстәкләүче әвремчеләр 140 ел дәвамында җир йөзенең бөтен ягында да кичиш ара төрләрен эзләү эшен алып бардылар. Бу эзләнүләр нәтиҗәсезлек белән тәмамланды. Дарвинның хыялында яшәп килгән кичиш ара төрләре маҗарадан тыш берни түгел иде. Дерек Эйджер исемле таныклы инглиз палеонтологы үзенең әвремче булуына карамастан шуларны ачыклый. Безнең авырлыклар шулардан гыйбарәт. Калдыкларны һәм төрләрен җентекләп өйрәнгәндә без шундый чынбарлык белән каршылашабыз. Төрләрнең килеп чыгышы үзгәрешләр нәтиҗәсендә түгел, ә кинәт булган. Фасилияләр очраган иң борынгы җир катламы Кембрий катламыдыр. Аңа якынча 530-500 миллион ел. Кембрий катламына кадәр очраган катларда бер күзәнәкле җанлылар калдыкларыннан башка фасилияләр очрамый. Кембрий чорында бер вакытта төрле суйдагы җанлылар барлыкка килә. Алар бер-береннән катгый рәвештә аерылалар. Бер үк мизгелдә 30 төрле медуза, әкәм-төкәм, диңгез йолдызы кебек умырткасызлар уртага чыга. Мондый җанлылар тәнгә хас булган кан әйләнеше сыман катлаулы төзелешкә ия. Үрнәге трилобит күзе, ике катлы линза сыман йөзләрчә өлештән әгъза төзелеше ярдәмендә эшләүче яратылыш муҗизасыдыр. Бу исә Дарвин фәлсәфәсенең җанлылар хакында гади төзелештән катлаулыга үзгәрүләре аразын кире кагучы. Булардан тыш, мондый өлешләрдән гыйбарәт булган трилобит күзе 530 миллион ел эчендә бернинди үзгәреш кичермәгән. Мондый төзелешле күзгә ия булган җанлыларның үрнәге энә карагы, хәмбал корты. Әвре фәлсәфәсенең фаразына күрә, җанлылар үзләренә кадәр тагын да гади төзелешкә ия булган тереклекләрдән барлыкка килгән булырга тиеш. Шулай итеп, трилобитларга кадәр Кембрий чорында һич нинди тереклек тә булмаган. Ул чорга хас булган җанлылар уртак аталары булмаган килеш кинәт бер вакытта барлыкка килгән. Әвре фәлсәфәсенең иң таныклы якташы булган Ричард Доукинс шуларны ачыклый. Кембрий чорында хас булган җанлылар шундый вакытта һәм халәттә барлыкка килделәр ки, бернинди әврем тарихы булмаган да сыман. Мондый шартлар әврем тәгълиматының хаталы икәнлеген фаш итә. Дарвин үз китабында шуларны язды. Әгәр дә төрләрнең күплеге бер үк суйга теркәлгән булса
һәм үз яшәешен бер үк вакытта һәм барысы бергә башлаганнар икән, ул вакытта мондый шартлар минем табигый сайланыш ысулы белән барлыкка килгән төрләр хакында әврем фәлсәфәмне җир белән тигезләрләр. Дарвин бик курыккан мондый шартлар инде Кембридж чорында барлыкка килгән. Кембридж аркасыннан барлыкка килгән катламнар хайваннарның кинәт барлыкка килгәннәрен исбатлый. Хайваннарның төп төркемнәре булган балыклар, кошлар, амфибиялар, сөрүнүчләр, дүрт аяклылар барысы да бер үк вакытта һәм кимчелексез төгәл төзелешкә ия буларак җир йөзендә барлыкка килгәннәр. Бу төркемнәр арасында әвремчеләр тарафыннан фараз кылынган күчеш ара булучы һич бер хыялый җәнлек очрамый. Эзләнүләр нәтиҗәсендә фасилияләр ачыклаган билгеләргә таянып, җанлыларның бер-береннән аерым буларак һәм Аллаһ тарафыннан яратылганнары өчен барлыгы уртага чыкты. Марк Зарнецкий исемле әвремче палеонтологы әйтеп киткәннәр белән тулай мирзалаша. Калдыклар казылмалары уртага чыгарган билгеләр әврем тәгълиматына киртә булып торалар. Бу билгеләр бер тапкыр да әвремчеләр тарафыннан көтелгәннәрне исбатламадылар. Дарвин өмет иткән кешиш ара төрләре булганлыгы фикерен дәстәкләячәк урынына төрләрнең бер вакытта барлыкка килүләре киресенчә җанлыларның Аллаһ тарафыннан яратылу фикерен уртага чыгарып сала. Моннан тыш, йөзләрчә миллион ел элек яшәп килгән хайваннар калдыклары бүгенге хайваннардан һич тә аерылмый. Мәсәлән, 400 миллион еллык акула скелеты бүгенге көндә яшәп килүче акула төзелешеннән һич тә аерылмый. 100 миллион еллык кырмыска төзелеше белән бүгенге кырмыска төзелеше арасында да 135 миллион ел арасы булган энә карага арасында да 100 миллион ел элек туган ташбака белән 55 миллион ел арасы булган ике ярканат арасында да аерма юк. Бөтен бу җәнлекләр Аллаһ тарафыннан яратылган һәм бер нинди дә әврем үзгәрешләрен кичермәгәннәр. Әвремчеләр тарафыннан мөһим дип беленгән фасилияләр фәнни эзләү нәтиҗәсендә хыялый булган кешиш ара төрләрдән тыш берни булмаганлыклары һәм әһәмиятсез икәнлеге исбатланды. Бу әһәмиятле дип саналган калдыкларның берсе целикан балыгының фасилиясе иде. Әвремчеләр күп еллар ташыган фикерләренә күрә, бу балыкка корылыкта яшәүче хайваннар сыйфатлары хас иде. Моңа үрнәк итеп, аның гади төзелешле аякларын һәм ярым үпкәне теркиләр иде. Целикант хакында төшенчәләр фәнни нәтиҗә буларак күрсәтелә иде. Хәтта бу балыкның судан корыга чыгып баруын сүрәтләүче әкият рәсеме дәреслекләргә теркәлде. 1938 елны Hind океанында тере целикант тотылганнан соң әвремчеләр бик тетрәүгеч гаҗәпләнү кичерде. Ул дәвер балыгы белән бүгенге целикант арасында бернинди аерма юк иде. Целикан балыгына әвремчеләр тарафыннан уйлап чыгарылган аяклар да, үпкәләр дә хас түгел иде. Булардан тыш, судан корыга чыгучы буларак дип белдерелгән су хайваны 180 метр тирәнлектән югары менмәүче җәнлек булып чыкты. Әвремчеләр тарафыннан кешиш ара дип белдерелгән төр калдыклары Археоптерикс кошының фасилияләре иде. Бу хайванга әвремчеләр тарафыннан ярым сөрүнүче, ярым кош булган өчә алмаучы җәнлек сыйфатлары теркәлде. 1992 елда Археоптериксның 7-нче фасилиясе табылганнан соң очырга кирәкле булган күкрәк токтасы бу кошка хас булганлыгы уртага чыкты.
Bular нәтиҗәсендә Archaeopteryx тулайым кош булганлыгы исбатланды. Бүгенге көндә яшәп килүче кошларда да Archaeopteryxка хас сөяк төзелеше булуы бу җәнлекнең кечеш ара төр булмаганлыгын ачыклады. Бүгенге көннең иң таныклы әвремчесе булган Джей Голд исемле Гарвард университетының палеонтологы әвремчеләр тарафыннан Archaeopteryx хакында бирелгән фаразның хаталы икәнен таный. Төрле хайван төркемен күзәткән вакытта аларның әверелү аша үтүләре мөмкин булмаганлыгы уртага чыга. Мәсәлән, үзенә хас булган матдә алышыну сыйфатлары, метаболизм һәм башка төрле су тирәсендә яшәү өчен кирәкле сыйфатлар хас булган балыкның булардан гомумән аермалы булган сыйфатларга хас корыда яшәүче хайванга әверелүе һич тә мөмкин түгел. Корылыкта яшәп килүче җәнлекләр дә бер-береннән катгый аерылалар. Әверемчеләр фикеренә күрә, кошлар җай ихтияры нәтиҗәсендә сөренешләрдән барлыкка килгән. Әмма сөренешләр суык канлылар төркеме булса, кошларга исә кире сыйфат хас. Кош тәне катлаулы төзелешкә ия булган каврыйлары белән капланган. Сөренешләр исә бер нәрсәгә охшамаган тәңкәләр белән капланган. Шулай ук кошларга бөтен корылык хайваннарында күзәтелмәгән айрым төрле үпкә төзелеше хас. Канатларының исә аэродинамик кануннарына килешкән төзелеше әвремчеләр тарафыннан берничек тә аңлатылмый. Канатларының аз-азлап килешүе мондый ярым канатлы кошларның оча алмавына китерер иде. Әвремчеләрнең фикерләреннән берсе сөренешләрнең башка төр булган корылыкта яшәп килүче җәнлекләрдән барлыкка килүе. Әмма бу төркемнәр гомумән бер-береннән аерылмалы төзелешкә ия. Үршүләре сөренүчеләр йомырка сала, ә башка төр корылык хайваннары тире килеш тудыралар. Сөренүчеләр тәне тәңкәле кабык белән капланган, ә башкаларныкы йон белән. Шулай ук корылыкта яшәүче җәнлекләргә хас булган сөт иму сыйфатлары әвремчеләр тарафыннан ачыклана алмый. Борынлы хайваннар калдыклары өстендә эзләнүләр алып бару нәтиҗәсендә әвремчеләр кешенең маймылдан килеп чыкканын исбатлар өчен бөтен көчләрен сарыф итә. Бүгенгә хәтле күп өлеше юкка чыккан гомумән 6500 суйдан маймыл төре бар. Аларның вак һәм зур булган баш сөяк калдыклары әвремчеләр тарафыннан үз талиматлары өчен нигез итеп алынды. Хайваннарның баш сөякләре белән юкка чыккан кешеләр кабиләләреннән калган баш сөякләре фасилияләрен катыштырып, әвремчеләр кешеләрне барлыкка килгәненә үзләренчә бер фәлсәфә курдылар. Мондый фәлсәфәнең нигезе Австралопитек исемле юкка чыккан маймыллар төркеме тәшкил итә. Иң беренче булып бу фасилияләр Раймонд Дарт исемле палеонтолог тарафыннан 1924 елда табыла. Әвремчеләр фикеренә күрә, исеме Көньяк маймылы мәгънәсендә булган маймыл кеше сыман буларак таныла. Шул вакытта Австралопитек сөякләре шимпанзе төзелешеннән бер дә аерылмый. Бу өчен барлыкка каршы чыгып, әвремчеләр Австралопитек ике аякта туры йөрүче булганлыгы фикерен уртага салалар. Әмма мондый тәгълимат Солле Секерман һәм Чарльз Окснат исемле бөтен дөньяга таныклы ике палеонтолог тарафыннан кире кагыла. Шулай итеп, алимнар тарафыннан кеше башлангычы буларак фаразланган Австралопитек чынлыкта юкка чыккан маймыллар төре икәнлеге исбат ителде. Әвремчеләр тарафыннан хыялый сыйныфларга бүленгән Homo erectus, Homo ergaster, Homo sapiens
fosiliyalari şınlıqda türlü kabile kişilerinin kaldıkları bulup çıktı. Bu kazılmalarını küzatı neticesinde bugün yaşap kilişik kişiler bilen bir nindi ayırması bulmaganlığı ispatlandı. Bari tek baş siyeklerinin ayırmasına küzatildi. Ama bugünkü günde de türlü milletlerge de bunday ayırma has. Homo erectus türkümüne kirişi baş siyekleri bilen bugünkü günde yaşavşı kişiler arasındağı ayırmanı tanıklı paleontolog Richard Leakey şulay anlatar. Bunday ayırmalar türlü jirliklerde yaşap kilişi kabilelerge has bulgan özençiliklerden dışı başka bir narsa tugul. Evrimçilerinin öz felsefesini cemiyetke singdiriu üçün tüp cihazları yalgan talimat. Evrimçiler dersliklerine tirkelgen kişinin evrilliğin anlatışı maceralı resimler bular barısı da digizi bulmagan hayali narsalardır. Bu resimlerde kişi sıman yün bilen kaplangan tenli maymunlar suretlengen. Hayır vakitte bu canlıların turmuşlarından bir mizgili tasvirlana. Mınday açıqlaular izbatlanmaganlıklarına qaramasdan jamiyet aqlına singib qoluşan. Hatta eng tanıqlı fani basmalarda da anlatması yaşam tarixinin şajaresi deb tanıtılgan mınday yalgan üçün urun ayrıla. Evrimçilerinin maceraları mınday adımlar bilen gine şeklendi. Allar öz xiyallarını kengeytip, yarım kişi yarım maymul katnaşkan filmler düşüren. Şınlıkta ise bular barısı da apaçık yalgan. Özlerinin talimatın delil itüşü dip sanagan birden bir nerse, ol Fibol baş siyagının bir nişe kaldığı. Siyaklar üstünde ötkərilgen izlenlerge dayanıp, bir nişik de şeş, tiri, burun tüzlüşü, kulak, irin hem tenin başka azaları hakkında netice yasav mümkün tugul. Evrimçi galimleri bu tokumalar hakkında birindi fasili izlere kalman halde öz fikirlerine göre netice yasaylar. Hatta bularını tertipke salu hannesi de buldurganlar. Ernst Hutton isimli Harvard Üniversitesi vekili bu resimlerinin fenni yaktan birindi ahamiyet taşımaganın açıklayı. Naq şunday usul bilen siz de buruk baş siyagi hakkında anın birer felsefeşi anları birer maymulga has ikenin faraz kıla alasız. Kişi fasilyelerine dayanıp munday usul yardımında ötkərilgen izlenüler fenni yaktan bütünlüğe yaraksız. Hem şınlıkta bari tek kişilerin fikri bilen idare itu niyetinden başkarıladır. Bular barısı da yalgan gına. Evrimçiler bu izlenimlerden alakite almadı. Börük baş siyagine küp türlü yüz kiliştire alalar. Alar tarafından Zanjatrop isimli bir fasilyani üç türlü itip tertipke salları artefaktlarını bulduru meselesinde evrimçilerinin nişik girip bitkenliklerine apaçık örnek bulup dura. Öz maceralarına bağışlap resimler yasav bilen çeklenmegen evrimçiler yalgan bir yasalma buldurudan da baş tartmadılar. En tanıklı fenni yalgan örneği 1912 yılda Charles Dawson isimli İngiliz evrimçisi tarafından uylap tabılgan Piltdown skeletiydi. Bu yasalma kaldığı kişi bilen maymunla eylevşi keçiş ara şılbırından en mühim ilişki bularak görsetildi.
1949 елда үткәрелгән тикшерүләр нәтиҗәсендә бу скелетның кеше баш сөягенә беркетелгән орангутан иягеннән гыйбарәт бер ясалма икәнлеге ачыкланды. 1922 елда бер теш калдыгына гына нигезләнгән әверемчеләр хыялый булган Небрасец исемле кичеш ара төрө уйлап табалар. Хәтта мөмкинчелектән файдаланып, бу калдыкны латин теленнән алынган Hesperapithecus haroldoki тәэсирле кушаматы белән бизәп, берничә маҗаралы рәсем төшерделәр. Соңында исә Небрасец нигезе булган тешнең ни бары кабан теше булганлыгы уртага чыкты. Дәлил буларак танытылган күп кенә баш сөяге калдыклары чынлыкта әверем фәлсәфәсенең исбатлау өчен яраксыз икәнлеге ачыкланды. Шиксез, хакыйкать буларак 1856 елда күрсәтелгән неандерталец 1960 елда фаш ителде. 1912 елда исбатлаучы буларак күрсәтелгән Питтдаун 1953 елда кагылышсызлык дәрәҗәсен югалтты. 1959 елны исбатлаучы кебек күрсәтелгән Зинжатроп та 1960 елда яраксыз буларак танылды. Мондый ачыклаулар булуга карамастан, әле һаман да АКШ һәм башка күп кенә дәүләтләрдә бу баш сөякләре хакыйкать буларак хәбәрләрдә һәм әверемгә нигезләнгән китапларда чагылыш таба. Җәмгыятьнең зур өлеше әверем тәгълиматының фәнгә нигезләнеп исбат ителгәненә ышана. Иң таныклы әверемчеләр тарафыннан фараз кылынган күп кенә ялган ачыклаулары кешеләрнең ата-бабалары буларак мәктәп дәреслекләрендә чагылыш таба. Әверемчеләрнең хакыйкатьне яшерергә тырышуларына карамастан, ул ап-ачык. Җанлылар төрләре бер вакытта барлыкка килгәннәр һәм кимчелексез хәлдә, ягъни алар яратылганнар. Һәр төрне үзенә хас булган кабатланмас сыйфатлы кылган яратучы, табигатьнең хуҗасы булган Аллаһ.